Hello, dear students. Welcome to session number 17 of Business Taxation 2, GST and Customs Duty of 6th semester BBA. Session number 17 deals with aggregate turnover and taxable turnover. In the previous sessions, we had discussions on how to compute taxable supply and GST payable. Let's understand what is aggregate turnover. Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies. When we say aggregate turnover of all taxable supplies, it includes exempt supplies, exports of goods or services of both, and interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on all India basis. But it excludes central tax, sales tax, union territory tax, integrated tax, and cess. Aggregate turnover andre it includes exempt supplies, export of goods or services of both, interstate supplies of persons having the same permanent account number. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರು he can have many more businesses in other states under the same permanent account number, having a same permanent account number. If that person makes a supply, that supply is also included in the aggregate turnover. ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ a buyer purchases goods from unregistered supplier, buyer is liable to pay tax to the government. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡರ್ GST Act. There are many reasons for which why supplier is not registered. He might have not exceeded or crossed the threshold limit of turnover. So ಆ ತರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೆ. ಆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, GST ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್, that tax is not to be included in the aggregate turnover. That supply is not included in the aggregate turnover. Let's move on to the next slide. Meaning and definition of aggregate turnover. So aggregate turnover includes the following: all taxable supplies other than reverse charge. As I told in the previous slide, reverse charge basis ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈಯರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ excluded from the aggregate turnover. Otherwise, all taxable supplies are included.
All supplies with distinct entities, including interstate, same PAN, different GST registration in different states or separate business vertical. Supplies with distinct entities or separate entities, including interstate, same PAN, different GST registration. If a dealer is having a different GST registration under the same PAN, if he supplies goods and services, taxable goods and services, those supplies shall be included in the aggregate turnover. Supplies of agents. Agent is one who sells goods or purchases goods on behalf of principal, or job worker on behalf of principal. This is also included in the aggregate turnover. Goods supplied or received back to or from job worker or on principal to principal basis. ಈ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ನ. ಆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೂ sends his manufactured goods to job worker to pack them. Job worker job is to pack the goods which were manufactured by the supplier. So ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, petroleum products like diesel, petrol, liquor, as I said earlier, etc. Export or zero rated supplies. Export ಮತ್ತೆ zero rated supplies ಬರುತ್ತೆ. Export to other countries abroad in order to encourage the supply, sales. Taxes other than those under GST. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅ ಡೀಲರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ or services under GST law. It is a turnover on which dealer is going to pay tax. Depends upon the time of supply, depends upon the place of supply. Whether CGST is payable or SGST is payable and IGST is payable, it depends upon the place of supply. So then, what are the turnover liable to tax under CGST and SGST? CGST ಮತ್ತೆ SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ GST ಮತ್ತೆ SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. It means the turnover of all taxable supplies of goods and services made within the state. This is applicable only on intrastate sale. If sales happen in the same, place, in the same state, if transfer of goods and services happens in the same state, then it is called as intrastate sale. All taxable supplies of goods or services made within the state by a dealer who registered under GST includes the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈಯರು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಸಹ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೂಡ
ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ CGST and SGST is paid only on intra-state supplies. Also, it does not include central tax, state tax, union territory tax, integrated tax. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು CGST ಮತ್ತೆ SGST ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂಡರ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪ್ಲೈಸು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ IGST, integrated goods service tax. It means the turnover of all taxable supplies of goods or services made outside the state by a dealer who registered under GST includes import of goods or services and the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, but excludes exempt supplies, exports of goods, services or both. Also does not include central tax, state tax, union territory tax, integrated tax, cess. IGST ಗೆ what are the turnover which are going to be liable? All taxable supplies of goods or services made between the state by a dealer who registered under GST. If sales happens between states, if transfer happens between states, transfer of goods and services, it is called as interstate sale. IGST is imposed on interstate transfer. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು IGST ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ that also needs to be taken into consideration while calculating turnover liable for tax under IGST. But it excludes exempt supplies, exports of goods or services or both. Also, it does not include central tax, state tax, union territory tax. Central tax, state tax, union territory tax, integrated tax ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then look at the format. In order to compute aggregate turnover, transactions. Look at the transactions which are to be taken into consideration in order to compute the aggregate turnover. Taxable, nil rated and exempt supplies of goods and services consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ aggregate turnover ಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. interstate supplies ಅದು ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ registration, GST registration under same PAN number. Those supplies can also be considered for aggregate turnover. Exempt supplies of goods and services, goods and services which are exempted under the notification of GST law, and that is also need to be considered for aggregate turnover computation. Export goods, services of both. If supplier sells goods to other countries, so those supplies are also needs to be taken into consider. Supply of goods, services to special economic zone developer. If goods are supplied to SEZ developer or SEZ unit, special economic zone unit, that is also taken into consideration.
in order to compute aggregate turnover. Any kind of central tax, state tax, union territory tax, integrated and compensation cess, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ GST ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ರೀತಿಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು GST ಮತ್ತೆ SGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, SGST ಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪ್ಲೈಯರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್, ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. Then format of determination of turnover liable under IGST, CGST and SGST. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನ ನಾವು IGST ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. IGST ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು IGST ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ CGST ಮತ್ತೆ SGST ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ IGST, CGST ಅಂಡ್ SGST ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ IGST ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ, CGST ಗೆ ನೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ, SGST ಗೆ ನೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ GST ಗೆ ನೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ, IGST ಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆದಾಗ IGST ಗೆ ಈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ IGST ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು IGST ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. CGST ನೋ, SGST ನೋ, UTGST ನೋ, IGST ಎಸ್. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು IGST ನಲ್ಲೇ ತಗೋತೀವಿ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅಥವಾ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು IGST ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಡುವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು IGST ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು CGST ಮತ್ತೆ SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಲಯಬಲ್. UTGST ಗೂ ಬರಲ್ಲ, IGST ಗೂ ಬರಲ್ಲ. UTGST ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ. IGST ಯಾವಾಗ? ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CGST ಬರುತ್ತೆ, SGST ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ CGST ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ GST ನ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ GST ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IGST ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CGST ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. UTGST ಮತ್ತೆ IGST ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಬೈಯರ್. ಯಾರು ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೀಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು IGST ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ IGST ಗೆ ಇದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ CGST ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, SGST ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ UTGST ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ IGST ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ SEZ ಡೆವಲಪರ್, ಇಲ್ಲಿ IGST ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು SEZ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ IGST ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು CGST ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ IGST ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, SGST ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.